السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز ملیواسی ساتھیوں، آج بامسیف کا 13واں کنونشن ہے، اسٹیٹ کنونشن ہے کرناٹک اسٹیٹ کا۔ مجھے اس موقع پر کچھ کہنے کا حکم دیا گیا، مجھے موقع دیا گیا۔ میں تمام بامسیف کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع پر، اور جو بھی ذمہ داران ہیں ان ذمہ داروں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بامسیف 43 سالوں سے اس دیش میں مظلوم لوگوں کے حق میں کام کر رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے۔ مظلوم طبقہ جو ہے وہ ہے SC ST OBC اور ریلیجیس مائنارٹیز ہے۔ ان کو سمجھتے ہوئے، ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو سمجھتے ہوئے، ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے، ان کے پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے، اور جو حق سے ونچت ہوئے ہیں ڈاٹا بیس پر اس کو سمجھتے ہوئے، بامسیف ان کے حق میں نیشنل لیول پر آواز اٹھا رہا ہے۔ بامسیف اسپرشتا کے خلاف، انٹچیبلٹی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے۔ مہاپروشوں کی جو تحریک تھی، بدھا سے لے کر بسونا، بابا صاحب امبیڈکر، پیریار تک کی جو تحریک تھی، اس تحریک کو مظلوموں کے حق میں آگے لے جانے کا کام مانیہ وامن میشرام صاحب کی لیڈرشپ میں بامسیف کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسپرشتا کا شکار کر کے لوگوں کو استعمال کرنا، لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا، رنگ و نسل کے جھگڑوں میں الجھا کر لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا، یا سماج کے اندر ظلم و زیادتی کے ماحول کو بنانا، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ نے کہا، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ کہتا ہے، بے شک فرعون زمین میں ظلم و زیادتی کرنے لگا ہے۔ وہ لوگوں کو الگ الگ گروپ میں بانٹ کے رکھا ہے، اور ان میں سے ایک گروپ پر وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کو غلام بنا کے رکھا ہے ایک گروپ۔ اللہ کا اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ ان کو فرعون نے اپنا غلام بنا کے رکھا تھا، ان پر ظلم و زیادتیاں کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، تاکہ بنی اسرائیل طاقتور بن کے نہ رہیں۔ اگر ان کے لڑکے زندہ رہیں گے، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، لڑیں گے۔ اس مقصد سے لڑکوں کو ختم کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ فرعون زمین میں فساد مچایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس ظلم کے خلاف موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، جو مہاپروش تھے، پیغمبر تھے، میسنجر تھے، ان کو حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ ظالم بنا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا، ان ائت القوم الظالمین، تم جاؤ ظالم قوم کے پاس، جا کے ان کو سمجھاؤ کہ زمین سے وائلنس کو ختم کریں، زمین سے فساد کو ختم کریں، زمین کے اندر جو رنگ و نسل کے جھگڑے تم نے قائم کر رکھا ہے، لوگوں کو جو غلام بنا کے رکھا ہے، اس کو ختم کریں، جا کے تم سمجھاؤ فرعون کو۔ فَأَتِيَاهُ، وہ دونوں گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ان کے بھائی، دونوں فرعون کے پاس گئے۔ فقولا، اور کہا، اِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ، بے شک ہم تیرے رب کے جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، تو ان کو غلام بنا کے مت رکھ، ہم ان کو غلامی سے مکت دلانے کے لیے آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سماج کے اندر 2 کردار ادا کیا۔ ایک سمتا سوتنترا بندھتو نیائے کا پرچار کیا، مطلب اسلام کا پرچار کیا انہوں نے، جو سمتا سوتنترا بندھتو نیائے کی بنیاد پر۔ اور دوسرا
सामाजिक जुल्म से अपनी कौम को मुक्त दिलाने का काम किया। आज भारत 3000 साल से जुल्म ज्यादती का शिकार हुआ है। भारत के मूल निवासी जो भारत के असल बाशिंदे हैं, वर्णा सिस्टम इस देश में कायम किया गया, एक तबके को गुलाम बनाया गया और उसको शूद्र का नाम दिया गया और उसको जुल्म ज्यादती का शिकार बनाया गया। उनकी औरतों को अत्याचार के हवाले किया गया, उनको अत्याचार किया गया उनकी औरतों पर। आज ये पूरी की पूरी कौम मायूसी का शिकार हो चुकी है। इस मायूसी के वक्त इस जुल्म के खिलाफ महापुरुष बुद्धा ने आवाज उठाई, लोगों ने बुद्धिज्म को अपनाया। विद्वान महावीर जैन ने आवाज उठाई, लोग जैन बन गए। उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब के दौर में इस्लाम जब इस देश में आया, उस्मान अस-सक़फ़ी जो सहाबी थे, उनके कमांड में उनके भाई हकम अस-सक़फ़ी आए और उन्हीं के नस्ल में से मोहम्मद बिन कासिम आए और लोग बड़ी तादाद में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी से बाहर निकले, इस्लाम को एक्सेप्ट किया। और उसके बाद बसवण्णा ने आवाज़ उठाई, जनूबी हिंद के अंदर बसवण्णा की तहरीक चली, लोग लिंगायत बने और गुरु नानक ने आवाज़ उठाई और सिख मत कायम हुआ। और शिवाजी महाराज ने अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाई, संभाजी महाराज ने आवाज़ उठाई, शाहू महाराज ने आवाज़ उठाई, टीपू सुल्तान ने लोगों को इंसाफ दिलाया जनूबी हिंद के अंदर, और ज्योतिबा फुले ने शूद्रों के हक में आवाज़ बुलंद किया, तहरीक चलाई, तो उस्मान शेख और फातिमा शेख ने उनका साथ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आवाज़ उठाई पिछड़ों के हक में, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जैसे बड़े उलमाओं ने उनका साथ दिया। और पेरियार स्वामी जी ने जब आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ पर भी बहुत सारे लोगों ने उनकी आवाज़ को कबूल किया और अस्पृश्यता से बाहर निकले। मेरे अजीज साथियों, बामसेफ का प्लेटफॉर्म ये वही प्लेटफॉर्म है जिसको समझने के बाद, जिसको देखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ये वही प्लेटफॉर्म है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनाया गया था, जिसको हिल्फुल फुजूल का नाम दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिल्फुल फुजूल का मकसद, इंटेंशन बताते हैं कि नबी के ज़माने में हिल्फुल फुजूल तंजीम, तहरीक क्यों बनाई गई थी। उसका मकसद ये था अन यरुद्दुल फुजूल अला अहलियन, कि हकदार को उसका हक दिया जाए। आज बामसेफ भी हकदारों को उसका हक दिलाने के लिए, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ को उसका हक दिलाने के लिए बामसेफ प्लेटफॉर्म बनाया गया और वो इसी काम के लिए 43 ईयर्स से सुबह शाम मशगूल है। और दूसरा मकसद व अल्लाह यउज़्ज़ु ज़ालिम व मज़लूमन, यानी मजलूम के ऊपर से जो जालिम की ताकत है उसको हटाया जाए। मजलूम के ऊपर जो जालिम का पावर है उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई अरब में, तब अल्लाह के रसूल कहते हैं, अगर आज भी कोई मुझे इस तरह की तहरीक बनाकर बुलाता है, मुझे दावत देता है मजलूमों के हक में आवाज़ उठाने के लिए, जालिम का हाथ पकड़कर जुल्म से रोकने के लिए, अगर कोई मुझे दावत देता है तो मैं उसकी दावत को क्या करूँगा, कबूल करूँगा, मैं उसका सदस्य बन जाऊँगा। अल्लाह के रसूल ने ये बात कही है। सीरत इब्न हिशाम के अंदर ये बात मौजूद है। बामसेफ का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए OBC, SC, ST और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एक होकर एक मजबूत ताकत बनकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन करके एक बेहतरीन नेटवर्क बनाकर और ईमानदार एक्टिविस्ट को तैयार करके हम पर होने वाले जुल्म व ज़्यादती से बाहर निकल सकते हैं।
जो हमें पार्लियामेंट से वंचित किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन से, मीडिया से, जुडिशरी से और इस देश के वेल्थ से हमें जो वंचित किया गया। हम यहाँ के मूल्यवासी हैं, हम यहाँ के असल बाशिंदे हैं, फिर भी हमको यहाँ के हुकूक नहीं मिल रहे हैं, हमको हक वंचित किया गया है। हम इस मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म के ज़रिए मोहम्मद मेश्राम साहब के नेतृत्व में काम करके ईमानदारी के साथ मुखलिस होकर और अच्छे ईमानदार एक्टिविस्ट तैयार करके हम इस जुल्म ज़्यादती से बाहर आ सकते हैं और जो पिछड़ा तबका है उस पिछड़े तबके के साथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग जुड़कर एक बेहतरीन माहौल इस देश में बना सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही रहनुमाई अता करे और मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाने वाला बनाए और इस काम को हमें आगे ले जाने वाला बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम। जय मूल्य।